नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु नुआ कहानी आरंभ करवा। मितरे मित पूर्व कहानी को जी भल पाइबा देछन्ती आशा करछि सेतिकी भल पाइबा देबे। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया को केबे भी भूलिबेनी सांग माने। कुमार पुनेई जह्नगो फूल बौल बेणी कुआरी मनर कुआरी सपन गीतरे चारिआड कंपी उठुथुला। चांद पूजा करी खेलिबाकू बाहरिला अर्पिता कहिला बोऊ मु जाउछि खेलिबाकू। खेलिबाकू जाऊ जाऊ अटकी जाई अर्पिता कहिला आलो बोऊ तते गोटे कथा कहिबाकू भूली जाइछि। कौन कहूनु बोऊ मु आजी चांद बसिली अभिप्सा सह। आलो हे हुंडी चांद बसिलु पुणी ना धरुचु। चांद डाकिबू आउ ना धरिबू नाही। चांद बसिला परे ना धरंती नाही। हेले बोऊ से तो मते ना धरी डाकुछि। हौ ताकू भी मना करिबू। हौ जा खेलिबू। तू चांद बसिबार थिला जदी कहलुनी आगुरु तो चांद पाई नुआ ड्रेस आनी थांती। बोऊ नुआ ड्रेस कौन पाई तो चांद को किछि उपहार देबू नाही किलो। हौ बोऊ देई देबी मु एबे जाउछि। हेला तू एते गपिले मु खेलिबाकू जाई परिबिनी। जाउछि एई घंटाए भितरे आसीबी। अर्पिता तरबरिया होई दौड़िला खेलिबाकू। अर्पितार खुशी देखी ता बोऊ मीनू मुरुकी मुरुकी होई हसिले। एतिकी बेले अर्पितार बापा सुबास साहू आसी कहले अरे मीनू कौन कहूथिला पागलटा। मीनू कहले नाई एई आर साहिर अभिप्सा नुहे ता सह जाई चांद बसिला तो सेई कथा कहूथुला। मु ताकू कहली आगरू कहलुनी ड्रेस किणी आनी थांती। सुबास शुणी कहले मीनू अभिप्सा भल झियोटिए भी भल पाठ पढ़े किंतु तांको परिवार विषय आमे किछि जानिने ना। एमिति हठात ड्रेस देले सेमाने खराब भावे नाही। मीनू कहला हाँ ठीक कहूच जे किंतु अर्पिता तो कहूतुला ता माँ आउ सीए केवल एठी रहउछंती भड़ा घरे। तांकर घर लोक सब सहर रे रहउछंती किंतु केउठी अभिप्सा केबे कही नाही। सुभाष कहले हाँ मु शुणिथिली ए कथा। अभिप्सा ओ ता माँ को चालीचलन देखी नेइथिबा भड़ा घर को देखिले तो लागुछि बहुत धनी घर। तेबे से जहा हेउ झियोटा भारी भल झियो। पाठ खेल कूद भाषण सबुथिरे से स्कूल आगुआ। आम अर्पिता को से कौन एते भल पाई जाइछि केजानी। हौ मीनू रोसई सरिलाणी जदि मते खाइबाकू देदेल मते भीषण भोक होउछि कही आसन पकाई बसी पड़िले सुबास। मीनू कहले अरे अरे मुँह हाथ धोइब मु बाढ़ी देउछि। सुबास जणे मध्यवित्त परिवार गृहकर्ता। परिवार कहले स्वामी स्त्री गोटिए पुओ आउ गोटिए झियो। पुओ राजा बाहा हेबा बयस होइगलानी ग्रेजुएशन पर गोटिए कंपानी चाकरी करुछि। आउ झियो अर्पिता नवम रे पढ़े एते भल पाठ पढ़े नाही। पाठ अपेक्षा घर करना पूजा पाठ रोसई रे तार भारी रुचि। पाठ घर जदिओ सोनुहे तथापि चलिब। देखिबाकू भल झियोटिए गहमी रंग टणा टणा आखिरे सरू ओठ खूब माने ताकू जे केही देखिले सुंदर झियोटिए बोली कहिब। आकृष्ट कला परी चेहरा। अभिप्सा सह अर्पितार मात्र 6 मास हेब देखा हेछि। देखारू बंधुता होइछि निबिड़ संपर्क दुहिंका भितरे। अभिप्सा बाप छुंड पिला माँ सह 6 मास हेब आसी अर्पिता घर गाँव रे भड़ारे रहुछंती। बेस थाटबाट चालीचलनी अभिप्सा देखिला परी झियोटिए। भगवान गढ़िला बेले खूब जत्न रे गढ़िछंती जेमिति टिकिए खुण देई नाहंती। बोधे सेई खुण टिके देबाकू एते कम बयसरू जीवन कौन जानिबा पूर्वरु बाप छेउंड करिदेले। कुमार पूर्णिमा रातिर तोफा जह्न खूब सुंदर दिसुथिला। एई तोफा जह्न को देखी कुमारी मानकर केते सपन ठीक जह्न परी बरटिए पाइबाकू। जह्न बुढ़ा होइगले काले बुढ़ा बर मिलियो बोली जह्न उइबा मात्रे केते मानसिक मनरे रखी पूजा करंती श्रद्धार सह। जह्न पूजा परे समस्ते एकत्रित गाँ मंडपर बुढ़ा बरगछ मूले। किए कहूथुला राजा रानी खेल खेलिबाकू तो किए कहूथुला बहु चोरित किए कहूथुला पुची खेलिबाकू। कुमार पूर्णमीर तोफा जह्नर शीतलतारे पुची खेलिबाकू कहार बा इच्छा न हुए। जह्न आलुअरे सबुआड़े पूरा परिष्कार देखा जाउथुला। तथापि भी झियो माने निज सुरक्षा पाई बड़ पड़िया चारिपटे 4टी बाउंश पोती 4टी बल लगई देइथिले। 4 साहिर झियो माने एकाठी होइथिले गाँ मझिर बुढ़ा बरगछ मूले। काहीं केउ कालरो बुढ़ा गछ देखि आसुछि छुआ मानकर कुमार पूर्णिमा खेल। केते जानी जात गछ छाइरे आश्रय देछि थकी पड़िथिबा पथिककू
କେତେ ବରଷ ହେଲା ଦେଖି ଆସୁଛି ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାବେଳେ ତା ଛାଇ ତଳେ ବସି ତାସ୍ ଖେଳୁଥିବା କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ। ଶୁଣି ଆସୁଛି କେତେ ଆଲୋଚନା, କାହିଁ କେତେ କଥା। ବରଷ ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ସେ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ମୂକ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ। ଅର୍ପିତା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଦେଖିଲା ବିଚାର ଚାଲିଛି, କି ଖେଳ ହେବ। ସେ ସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ବସିଗଲା ଯାଇ ଅଭିପ୍ସା କଢ଼କୁ ଲାଗି। କହିଲା, ଚାନ୍ଦ ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ଚାନ୍ଦ ଶୁଣି ଖିଲି ଖିଲି ହୋଇ ହସିଲା। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଏ ଅର୍ପିତା, ମତେ କ'ଣ ଚାନ୍ଦ ଡାକୁଛୁ? ଇଏ କି ନାଁ ଲୋ? ଅର୍ପିତା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଚାନ୍ଦ ମୋ ବୋଉ କହିଲା ତତେ ପରା ଚାନ୍ଦ ବସିଲା ପରେ ଆଉ ନାଁ ଧରି ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି, କାଳେ ପାପ ଲାଗିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ଚାନ୍ଦ ଡାକିଲି। ତୁ ବି ମତେ ଚାନ୍ଦ ଡାକିବୁ ଲୋ? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ହଁ ଯେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଚାନ୍ଦ ଡାକିବାକୁ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ଲୋ, ଚାନ୍ଦ ଅଡ଼ୁଆ ତ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ବି ହୋଇଯିବ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ହଉ ଚାନ୍ଦ, ଆଣ୍ଟି କହିଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାନ୍ଦ ଡାକିବି। ଅର୍ପିତା ଓ ଅଭିପ୍ସା ଗପରେ ମଜି ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ କହିଲେ, ଆରେ ଆରେ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ଏଠି ବସି ଗପ ଜମେଇ ଦେଲ? ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଦୁହିଁଙ୍କର ଖାଲି ଗପ। କି ଗପ ଗପୁଛ ଦୁହେଁ କେଜାଣି ଜମା ସରୁନି। ଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫାଇନାଲ କରିଛୁ ପୁଚି ଖେଳିବା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି। କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ରାଜାରାଣୀ ଖେଳ ଖେଳିବୁ। ଆମେ ଭାବିଛୁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ପୁଚି ଖେଳିବା, ତାପରେ କବାଡ଼ି ଖେଳିବା। ଅଭିପ୍ସା ମନା କଲା, କହିଲା, ନା ତୁମେ ସବୁ ଖେଳ, ମୋତେ ପୁଚି ଖେଳ ଜଣା ନାହିଁ। ମୋ ଚାନ୍ଦ ଖେଳୁ, ମୁଁ ବସି ଦେଖିବି। ଛୁଆମାନେ ସବୁ ପୁଚି ଖେଳିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏକା ସ୍ୱରରେ ବୋଲୁଥିଲେ, ପୁଚି ଲୋ ଘୁଞ୍ଚି ଯା, ନଈ ତଳେ ତଳେ ଲୁଚି ଯା। ଅଭିପ୍ସା ବସି ଦେଖୁଥିଲା ଖେଳ। ଅଭିପ୍ସା ଏକା ଏକା ବସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଅର୍ପିତାକୁ। ଜାଣି ଜାଣି ଖେଳରୁ ହାରିଯାଇ ଆସି ଅଭିପ୍ସା ପାଖରେ ବସିଲା। କହିଲା, ଏ ଚାନ୍ଦ, କ'ଣ ବସି ଭାବୁଛୁ? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଚାନ୍ଦ, ଏଇ କୁଆଁର ପୁନେଇ ଜହ୍ନଟା ସତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ନା? ସତରେ ଲୋ ଚାନ୍ଦ, ଏ ଆକାଶର ଚାନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ମନ ଲାଖି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଚାନ୍ଦ, ସତ କହିଲୁ, କ'ଣ ପୁନେଇ ଚାନ୍ଦ ଉଇଁଲେ ପୂଜା କଲେ ଚାନ୍ଦ ପରି ବର ମିଳେ, ଆଉ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲେ ବୁଢ଼ା ବର ମିଳେ? ଅଭିପ୍ସା କଥା ଶୁଣି ଅର୍ପିତା ହସିଲା। କହିଲା, ଜାଣିନି ଲୋ ଚାନ୍ଦ, ସେ ବିଷୟରେ କେବେ ଭାବିନି ବି, କିନ୍ତୁ ହଁ, ଚାନ୍ଦ ପରି ବରଟିଏ କାମନା କରି ଶୀଘ୍ର ପୂଜା କରିଦିଏ। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସିଲା ଅଭିପ୍ସା। କହିଲା, ହଁ ଲୋ ଚାନ୍ଦ, ତତେ ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ପରି ବର ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବି। ମୁଁ ସେ ବାହାସାହା ହେବି ନାହିଁ। ଯଦି ବାହା ହେବି ମୋ ପସନ୍ଦରେ। ଅର୍ପିତା ଅଭିପ୍ସା ଗାଲ ଚିପି ଦେଇ କହିଲା, ମୋ ଚାନ୍ଦ ତ ନିଜେ ପୁନେଇ ଚାନ୍ଦ, ତାକୁ ତ ପାଇବା ପାଇଁ କୋଉ ପୁଅକୁ ଆଜି ଚାନ୍ଦ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ। ହସିଲେ ଦୁହେଁ, ଖୁବ୍ ମନଖୋଲା ହସ। ଝିଅମାନେ ଖେଳି ସାରି ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲେ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ। ସମସ୍ତେ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଉଥାନ୍ତି। ଟିକେ ଥକ୍କା ମେଣ୍ଟାଇ ପୁଣି ଖେଳିବେ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଜଣେ ଝିଅ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି। ଝିଅଟି ତା କାନକୁ ହାତ ମାରିଲା। ଝିଅଟି କାନରେ ହାତ ମାରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ମୋ ନୂଆ ସୁନା କାନର ପଟେ କାନଫୁଲ କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଶଙ୍କିତ ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, ଝୁନୁ, ଦେଖ ତୋ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଲାଗିଯାଇଥିବ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ତା ଡ୍ରେସ୍ ଝାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ କାନର କାନଫୁଲ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲା। କହିଲା, ବୋଉ ମୋତେ ମାରିବ। ନୂଆ କାନଫୁଲ କରିଥିଲା ମୋ ପାଇଁ, ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲା ହଜାଇବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ହଜାଇ ଦେଇ କହି କାନ୍ଦିଲା। ଝିଅମାନେ ତାକୁ ବୁଝାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଜଣ ଯାଇ ପଡ଼ିଆ ସାରା ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା ଓ ଅଭିପ୍ସା ତାକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ସେ କାନ୍ଦିଲା ଅଧିକ ଅଧିକ। ଝିଅମାନେ ତା କଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ ବି ନିରୁପାୟ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମନସ୍ଥ କଲେ ଆଉ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେଝା ଘରକୁ ବାହାରିଲେ ଖେଳ ବନ୍ଦ କରି। ଜଣେ ଛୋଟ ପୁଅ ଆସି ଅଭିପ୍ସାକୁ କହିଲା, ଦିଦି, ତୁମ ମମି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ରହ, ଯାଉଛି। ସେ ଯାଉଥିଲା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଚାନ୍ଦ, କାଲି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ, କାଲି ଦେଖାହେବା ସ୍କୁଲରେ। କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, କ'ଣ କହୁନୁ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଚାନ୍ଦ, ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ଚାନ୍ଦ ବସିଲେ ନୂଆ ସାଙ୍ଗକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ତତେ ଦେଇନି। ଘରେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ କହୁଥିଲେ, ଆଣ୍ଟି କ'ଣ କହିବେ କିଛି? ଅଭିପ୍ସା ଅର୍ପିତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲା, ନା ଲୋ, ମମି କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ବି ତୋ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ କରିବା କଥା ତୁ ଜଣାଇଲୁ, ଭଲ କଲୁ। ମୁଁ ମମିକୁ କହିବି। ଆଚ୍ଛା ବାଏ, ଯାଉଛି, ମମି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ। ଦୁହେଁ ଘରକୁ ପଳାଇଲେ। ଅଭିପ୍ସା ଘରକୁ ଯାଇ ତା ମମିକୁ କହିଲା, ମମି, ଚାନ୍ଦ ବସିବା କ'ଣ?
ମୁଁ ତୁମକୁ କହିନଥିଲି ଅର୍ପିତା ମୋ ସହ ଆଜି ଚାନ୍ଦ ବସିଲା ଗାଁ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ। କହୁଥିଲା ଆଣ୍ଟି କ'ଣ ମୋତେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ। ଅଭିପ୍ସା ମମି ତାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ ଚାନ୍ଦ ବସିଛ ଦୁହିଁ ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା। ଜାଣିଛୁ ମା, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଜହ୍ନକୁ ଲଗେଇଥିବା ଭୋଗ କାହାକୁ ଖୁଆଇଲେ ସେ ଚାନ୍ଦ ବସିବା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣିଛୁ, ଚାନ୍ଦମାନେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ଚାନ୍ଦ ନାଁ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ଘରେ ତ ଜେଜେମାମାନଙ୍କ ସହ ଚାନ୍ଦ ବସନ୍ତି। ଶୁଣ ମା, ଆଜିଠୁ ଅର୍ପିତା ଆଉ ତୋ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ରହିବ ନାହିଁ। ମାନେ ତୋ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସିଏ ଛିଡ଼ା ହେବ, ଆଉ ତାର ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ତୁ ଠିଆ ହେବୁ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଅଛପା ରହିବ ନାହିଁ। ମା, ଅଭିପ୍ସା ଆଜିଠାରୁ ଜୀବନର ବୁଢ଼ୀ ହେବା ଯାଏଁ ଏଇ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଯେମିତି ଅତୁଟ ରୁହେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ହଉ, ମୁଁ ଅର୍ପିତା ପାଇଁ କିଛି ଉପହାର କିଣିଦେବି। ତୁ ଚାଲ ଖାଇବୁ। ମୋତେ ଆଜି କାହିଁକି ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛି। ଅଭିପ୍ସା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିଲା ମମି କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର? ଝିଅର ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖି ଶିଲା କହିଲେ ଆରେ ନା, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଭଳି କିଛି ନୁହେଁ। ଅଭିପ୍ସା ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ମାଙ୍କ ଛାତି ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ବେଦନାକୁ। କହିଲା ମମି, ଡାଡି ଆଜି ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଚାନ୍ଦକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ ନା? ସତରେ ମମି, ମୁଁ ଡାଡିଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। ମୋ ଡାଡି ଥିଲେ ମୋ ଚାନ୍ଦ ପାଇଁ ଆଜି କେତେ କ'ଣ ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଅଭିପ୍ସା ନିଜ ଅଜାଣତରେ ତା ମମିଙ୍କ କଞ୍ଚା ଘାରେ ଯେମିତି ହାତ ରଖିଦେଲା। ତାଙ୍କରି କଥା ତ ଆଜି ବେଶୀ ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଶିଲାଙ୍କର। ନିଜ ଆଖି ଲୁହକୁ ଚାପି ଅଭିପ୍ସାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ ମା, ତୋ ଡାଡି ଆଜି ବି ଉପରୁ ଥାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିବେ ତୋ ଚାନ୍ଦ ପାଇଁ। ମୁଁ ସବୁ କିଣିଦେବି ଯାହା ତୋ ଡାଡି କରିଥାନ୍ତେ। ଅଭିପ୍ସାକୁ ସିନା ବୁଝେଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମନକୁ ମନ କହିଲେ ନା ରେ ମା, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କେବଳ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ତୋ ଡାଡି ଥିଲେ ତୋ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ କେବେ ବି କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୋ ଡାଡିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ମୁଁ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଅଭିପ୍ସାକୁ ସେସବୁ ଦୁଃଖ ନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମିଛ ହସଟିଏ ହସି କହିଲେ ମା ରେ, ଚାଲ ଖାଇବୁ। ସେ ଖାଇଦେଇ ମା କୋଳରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଅଭିପ୍ସାକୁ କୋଳରେ ପୁରାଇ ଆଉଁସି ଦେଉ ଦେଉ ଶିଲାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା ଲୁହ ସବୁ। ବୋଲ ମାନୁ ନଥିବା ଅମାନିଆ ଲୁହକୁ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ଅଟକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଶିଲା। କାନ୍ଥରେ ଟାଙ୍ଗିଥିବା ଫଟୋକୁ ଅନାଇ କହିଲେ ଏଇ, ସତରେ ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନାହିଁ। ତୁମେ ଆମକୁ ମଝି ଦରିଆରେ ଭସେଇ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲ। କେମିତି ଏ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଚାଲିବି ଏକା ଏକା? ଯୋଉଠି ଥକି ପଡ଼ିଲେ ବି ମୁଁ ତୁମ ସାହାରା ପାଇବି ନାହିଁ। କେମିତି ମଣିଷ କରିବି ତୁମ ଶେଷ ସନ୍ତକଟିକୁ? ଆଜି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ତୁମେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଅଭିପ୍ସା ପାଇଁ ସଂସାର ଯାକର ଜିନିଷ ଉଠାଇ ଆଣନା। 7 ମାସ ହେଲା ତୁମେ ଆମକୁ ପର କରିଗଲଣି। ଥରଟିଏ ଆସି ଦେଖିଯାଅ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛୁ ଆମେ ତୁମ ବିନା। ପ୍ରତିଦିନ ବିଷର ଜ୍ୱାଳା ସହି ବଞ୍ଚିଲା ପରି ତିଳ ତିଳ ହୋଇ ଜଳୁଛି ମୁଁ। ଅଭିପ୍ସା ମୁହଁରେ ଖୁସି ଦେବାକୁ ନା ହସି ପାରୁଛି, ନା ମନ ଖୋଲି କାନ୍ଦି ପାରୁଛି। ଏଇ କୋଉଠି ଅଛ? ଆସ ଥରେ ଆମ ପାଖକୁ, ଫେରିଆସ ଆମ ଦୁନିଆକୁ। ଶିଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଣତ କାନିକୁ ଭିଜାଇ ଦେଲେ ଲୁହରେ। ଆଶୁଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଅଭିପ୍ସା ଶୋଇଥିଲା ଗାଢ଼ ନିଦରେ। ପରଦିନ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଗଲା। ଅର୍ପିତା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଦୁଆର ଓଳାଇ ଫୁଲ ତୋଳି ବସି ପଡ଼ିଲା ବୋଉକୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ମିନୁ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ଅର୍ପିତାର ଘର କାମରେ ଭାରି ରୁଚି। ତେଣୁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଶ୍ଚିତ ମାଙ୍କ ସହ ମିଶିକି କାମ କରେ ସେ। ଅର୍ପିତାର ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ବି ଥିଲା। ଯେତେ ଡେରିରେ ଶୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ବୋଉ ସେଜ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେ ଉଠିଯାଏ। ସକାଳୁ ଉଠି ବାପା ଓ ଭାଇ ଖାଇକି ଯିବେ ଓ ଟିଫିନ୍ ନେବେ। ନିଜେ ଖାଇକରି ସ୍କୁଲ ଯିବ, ଟିଫିନ୍ ନେବ। ସକାଳୁ ବୋଉର କେତେ କାମ, ତେଣୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବୋଉକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଅର୍ପିତା। ଅର୍ପିତା ଖାଇ ପିଇ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲା ତରତର ହୋଇ। ଅଭିପ୍ସା ବି ସକାଳୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ପାଠପଢ଼ାରେ ବସିଯାଏ। ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଭିପ୍ସା କେବେ ସକାଳୁ ଉଠି ନାହିଁ ଆଜି ଯାଏଁ। ସକାଳୁ ଡାଡିଙ୍କ ମୋଡ଼ା ନ ଖାଇଲେ ସେଜରୁ ଉଠେ ନାହିଁ ସେ। ଉଠିବ ବୋଲି ଆଶୁବାବୁ ସକାଳ 7ରୁ ତାକୁ ଆଉଁସି ଘଷି ଦେଉଥିବେ, ଆଉ ଅଭିପ୍ସା ଉଠେ 8ଟାରେ। ଆଉ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଦିନ ଥାଏ, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ ବି 10ଟା ନ ବାଜିଲେ ସେଜ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଘର ସାରା ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଆଶୁବାବୁଙ୍କୁ ବିଗଡ଼ନ୍ତି ଯେ ତୁ ଅଭିପ୍ସାକୁ ଗେହ୍ଲା କରି ବିଗାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ଶିଲା ବି କୁହନ୍ତି ଆରେ ଝିଅ ପିଲାଟା ପର ଘରକୁ ଯିବ, ତାକୁ ଏତେ ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ଚଢ଼ାଉଛ? ଆଶୁବାବୁ କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। କୁହନ୍ତି ମୋ ଛୁଆଟା କାଲି ସକାଳେ ପର ଘରକୁ ଯିବ। ପର ସମ୍ପତ୍ତି ସେ। ଯେତିକି ଦିନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ରାଜକୁମାରୀ ପରି ଥାଉ। ମୋ ଝିଅ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ ଏମିତି ଗେହ୍ଲି ହୋଇ ରହିବ। ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ହୋଇଥିଲା ସେବେଠୁ ତାକୁ ମୋଡ଼ା ଘଷା କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଧନଟା ମୋର।
आशु बाबूଙ୍କ कथारे चुप रही जाती शिला, कारण से जानिथिले आशु बाबूंकर जीवन अटकी रहिथिला अभिप्सा ठारे। अभिप्सा ही तांकर संपूर्ण पृथ्वी थिला। आशु बाबू किए कौन भूल कले शिला को विरक्त हुअंती पछे अभिप्सा को किछि कुहंती नहीं। अभिप्सा भी परिवार जेजेमा आउ दादा खुड़ींकर इकोर बड़ा विशिकेशन थिला। समस्ते ताकू खूब भल पाती। आशु को घर सारा समस्ते केते बुझेले गोटे पुओ पाई, किंतु आशु बाबू सफा सफा मना करी कहले से ही मो पुओ, से ही मो झियो। आशु बाबू जीवा परे अभिप्सा जेमिति निजकु निजे संभाली नेइतला खूब शीघ्र। मन को मन उठी जाए सकाळु सकाळु। अभिप्सा उठी आशु बाबू फटो को मुंडिया मारी नित्यकर्म सारी पाठ पढ़ारे बसी जाए। अभिप्सा ठाकुरंक अपेक्षा कर्मरे विश्वास रखिबाकू भल पाए। संपूर्ण नास्तिक नहेले भी आस्तिक नथिला। ता मम्मी ठाकुरंकू दुख जणाइला बेले से छोट छोट कथा डाडींक फटो पाखरे जणाए। ताकू सबुबेले लागे ता डाडींक अदृश्य हाथ दुईटी जेमिति ता उपरे सबुबेले अछि। अभिप्सा डाडींक फटो पाखरे प्रणाम करी बाहरी पड़ला स्कूल। स्कूल पहुँचु पहुँचु ता आखि दुईटी खोजी बसिला अर्पिता को। सारा क्लासरूम आखि पहराई आनिला, हेले अर्पिता आसी नथिला। बैग थोई बाहर को बाहरी आसिला अभिप्सा। देखिला अर्पिता स्कूल गड़ागड़ी आसुची तलकू। खुशी होई दौड़ी गला ता पाखकू। अर्पिता भी अभिप्सा को देखी कुंढेई पकेला, कहला चांद तू केते बेले आसिलु। अभिप्सा कहला ए चांद सुन, काली ठारू तू एका चली चली आसीबा दरकार नहीं। आम ड्राइवर मते छाड़ीबाकू आसुची। मु तुम घर सामने कालीठू अपेक्षा करी। तू मो सह आम गाड़ी रे आसीबू। अर्पिता हाँ मारिला। दुहें क्लासरूम को गले। ठीक एतिक बेले स्कूल बेल बाजी उठिला प्रार्थना पाई। हाथ धराधरी होई दौड़ले दुहें प्रार्थना पड़िया को। आग पछ होई धाड़ी रे छिड़ा होई गले। स्कूल बड़ भाई जने से दिन प्रार्थना करने को अर्पिता और अभिप्सा को डाकिले। दुहें प्रार्थना मंडप रे जाई प्रार्थना करिवे कौन। तुहिमा जन्म भूमिर समस्त लाइन गुड़ी को उल्टा पल्टा करी भूल गाइले। अवश्य पाली धरुवा पिला माने ठीक गाइले, किंतु लज्जित हेले दुहें। भूल गाइथिबारु पीटी सार को क्षमा मागिले दुहें। अभिप्सा भल पढ़े, तेणु सबू सार मैडम ताकू बेसी भल पाती। तेणु अभिप्सा को क्षमा करदेले। पीटी सार कहले छुट्टी रे सबू पोड़ी खाई देइछु कि, हौ जाओ दुहें क्लासरूम को। अर्पिता भी अभिप्सा पाई क्षमा पाईगला। अभिप्सा पाई अर्पिता को भी सबू सार मैडम भल पाती। स्कूल रे समस्ते दुहिंक फ्रेंडशिप रो उदाहरण दियंती। दुहें दुहिंक बिना जेमिति अचल। गोटिए साइकेल दुईटा चक परी थिला दुहिंक बंधुता। जणे किछि असुविधारे पड़िले अन्य जणे जेमिति अचल हो जाए। दुहें क्लास को जाई क्लास कले। अभिप्सा मन देई पाठ बुझे, किंतु अर्पितार मन थाए केमिति रिसेस बेल बाजिब से घरु आनिथिबा लेंबू लुण खाइब अभिप्सा सह मिसिकी। तेणु बारंबार बैग चेक करुथाए आनिथिबा लेंबू खराब हेइनी तो, लंका लुण कागज फाटी जाइनी तो। जेमिति रिसेस बेल बाजिची छुआ कुदा मारी दौड़िले बाहर को। किए घर को खाइबाकू गला तो किए हाथ धोई होई आनिथिबा टिफिन खोली खाइबाकू बसी पड़िला। अर्पिता अभिप्सा हाथ धरी टाणी टाणी नहीं गला स्कूल ट्यूबवेल पाखकू। दुहें धोई होई निज टिफिन शेयर करी खाइबा परे अर्पिता आनिथिबा लेंबू को छड़ाई अभिप्सा को देला खाइबाकू। दुहें खाई सारी बसिले क्लास रे। अर्पिता कहला चांद तू रविवार आम घर को आसीबू, बोऊ डाकिछि तते कौन खाइबाकू। अभिप्सा हाँ मारिला। दुहें तापरे दुनिया जाकर गप गपी बसिला बेलू क्लास बेल बाजिला। एहा परे था लैंग्वेज क्लास थिला। एई गोटिए क्लास थिला जेउथिरे दुई सांग अलगा बसुथिले। अभिप्सार संस्कृत थिला बेले अर्पितार थिला हिंदी। अर्पितार ना संस्कृत भल हुए ना से संस्कृत सार तार पसंद। टिकेटिए कथारे बुढ़ा मास्टर पिलांकु आंठेई देउथिला बाहरे, नहले बाड़ौथिला। आउ पुओ पिलांक संस्कृत भूल हेले तो सीधा सेमानक मुंडकू टेबुल उपरे माड़ी बेकरे गोड़ रखिदेबे। बुढ़ा मास्टर बोली छुआ किछि कुहंती नहीं, तथापि थरे दुई थर किछि चगला छुआ तांक कछा खोली दियंती। बुढ़ा सार अभिप्सा को बहुत भल पाती। अभिप्सा ही एकमात्र पिला जीए बुढ़ा को ठीक ठीक पाठ दिए। तेणु अर्पिता पछरे भी सार लागंती। तू संस्कृत ने किछि भूल हेले मु तते बुझेई देबी। हिंदी रे बेसी मार्क आसीबो नाही, किंतु अर्पितार हिंदी भल हुए आउ सहज भी लगे ताकू। ता द्वारा ए बालको घोषा जमा हुए नहीं ठीक रे। शेष पीरियड थिला SUPW अर्थात बगीचा काम।
ସ୍କୁଲରେ ବଗିଚା କାମ ପୁଅମାନେ କରନ୍ତି ଆଉ ଝିଅମାନେ ଖାଲି ଘାସ ବାଛନ୍ତି। ସେଦିନ ପିଟି ସାର୍ କିଛି କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଖେଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଅର୍ପିତା ଓ ଅଭିପ୍ସା ଦୁହେଁ ଜିକେ ଖେଳରେ ମାତିଗଲେ। ଅଭିପ୍ସା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ଆଉ ଝିଅମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁଠି କିଛି ଉତ୍ତର ନ ମିଳେ ଅଭିପ୍ସା ନିଜେ ଉତ୍ତର ଦିଏ। ଏମିତି ହସ ଖୁସି ପାଠଶାଠ ଗପସପରେ ସମୟ କଟି ଯାଉଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କର। ସେଦିନ ଥିଲା ଶନିବାର। ଅର୍ପିତା ତରବର ହୋଇ ସ୍କୁଲ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ମିନୁ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା କାଲି ରବିବାର, ତୁ ଅଭିପ୍ସାକୁ କହିବୁ କାଲି ଆସିବ। ଯଦି ତା ମମି ଆସନ୍ତେ ତେବେ ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘର, ସେ କ'ଣ ଆମ ଗରିବ ଘରକୁ ଆସିବେ? ନା ଆମର ସାହସ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ବୋଉ ତୁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଛୁ? ମିନୁ କହିଲେ, ନା, ତୋ ଭାଇ ଆସିଲେ ଆଜି ଯିବି କିଣିବାକୁ। ଅର୍ପିତା ଆଉ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିପ୍ସାର ଗାଡ଼ି ଆସି ପେଁ ପେଁ ହର୍ଣ୍ଣ ମାରିଲା। ଅର୍ପିତା ଦୌଡ଼ିଲା ବାହାରକୁ, କହିଲା, ବୋଉ ମୁଁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ କହିଦେବି ଆଜି ଆସିଲା ବେଳକୁ। ଅଭିପ୍ସା ସହ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲା ଅର୍ପିତା। ସେଦିନ ସ୍କୁଲ ହାଫ୍ ଛୁଟି, ତେଣୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଅଭିପ୍ସାକୁ କହିଲା, ଅଭିପ୍ସା ଆଜି ତୁମ ଘର ଦେଇ ଯିବି, ବୋଉ କ'ଣ କହିଛି ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ କହିବାକୁ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଓକେ ଚାଲ, ମମି ବି ତୋତେ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଯିବ। ଦୁହେଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଭିପ୍ସାଙ୍କ ଘରେ। ଅର୍ପିତା ଅଭିପ୍ସା ସହ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲା। ଶିଲା ଅର୍ପିତାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଯାଇ କହିଲେ, ଆରେ ଅର୍ପିତା ଆସେ ଭିତରକୁ ବସ୍, ମୁଁ କ'ଣ ଜଳଖିଆ ଆଣୁଛି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁ ଆଣ୍ଟି ଥାଉ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଶିଲା କହିଲେ, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ କହ, କାମ ଅଛି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଆଣ୍ଟି ଆପଣ ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବନ୍ତି, ବୋଉ କହିଛି ଚାନ୍ଦ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ। ଶିଲା କହିଲେ, କ'ଣ ପୂଜା ଅଛି କି କାଲି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନା ଆଣ୍ଟି କିଛି ପୂଜା ନାହିଁ, ବୋଉ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଶିଲା କହିଲେ, ହଉ ବୋଉଙ୍କୁ କହିଦେବୁ, ଆମେ କାଲି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଅର୍ପିତା ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇ ବାହାରିଲା ଘରକୁ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଚାନ୍ଦ ରହ, ଡ୍ରାଇଭର ଛାଡ଼ିଦେବ। ଅର୍ପିତା ମନା କଲା, କହିଲା, ଏଇ ଅଳ୍ପ ବାଟ ମୁଁ ପଳେଇବି, ଆସୁଛି କହି ବିଦାୟ ନେଲା ଅର୍ପିତା। ଅଭିପ୍ସା ଶିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମମି ସତରେ ତୁମେ ଯିବ? ଶିଲା କହିଲେ, ମା କେଡ଼େ ଖୁସିରେ ଡାକିଛନ୍ତି, ନଗଲେ ଖରାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ। ହଁ ଶୁଣ, ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ତୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ, ଚାଲ ଦେଖିବୁ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, କ'ଣ ମମି? ଶିଲା ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଅର୍ପିତା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ସୁନାର ଗୋଟିଏ ଚେନ୍ ତାକୁ ଦେଖେଇଲେ। କହିଲେ, ଭାବିଥିଲି ଅର୍ପିତାକୁ ଡାକିଦେବି, କିନ୍ତୁ ସଂଯୋଗ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଆମକୁ କାଲି ଡାକିଛନ୍ତି, ଏଇ ଖୁସିରେ ଅର୍ପିତାକୁ ଏଇ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା। ଅଭିପ୍ସା ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା, କହିଲା, ମମି ଡାଡ଼ି ଥିଲେ ମୋ ଚାନ୍ଦ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଏଇଆ କିଣିଥାନ୍ତେ ନା? ଓ ମମି ଲଭ୍ ୟୁ। ଶିଲା କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ ଅଭିପ୍ସାକୁ। ପରଦିନ ରବିବାର। ଅଭିପ୍ସା ଖୁସିରେ ସକାଳୁ ଉଠି କାମ ସାରିଦେଲା। ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପଠେଇ କିଛି ମିଠା ଓ ଫଳ କିଣି ଆଣିଲେ ଶିଲା। ଅଭିପ୍ସାର ଖୁସିରେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନଥିଲା। 100 ଥର ପଚାରୁଥାଏ, ମମି କେତେବେଳେ ଯିବା? ଶିଲା କହିଲେ, ମୁଁ ରୋଷେଇ ସାରେ ଯିବା। ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆସୁ ଆସୁ କେତେବେଳ ହେବ, ଆଉ ଆସି ରୋଷେଇ କରିହେବନି? ଖାଇବା କ'ଣ? ରୋଷେଇ ସାରି ଶିଲା ଅଭିପ୍ସାକୁ ଧରି ବାହାରିଲେ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅର୍ପିତାର ଘରେ। ଅର୍ପିତା ଗାଡ଼ି ଦେଖି ଖୁସିରେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ବାହାରକୁ। ମିନୁ ବି ଦୌଡ଼ି ଆସି ପାଛୋଟି ନେଲେ ଅଭିପ୍ସା ଓ ଶିଲାଙ୍କୁ। ଶିଲା ପ୍ରଣାମ କଲେ ମିନୁଙ୍କୁ। ମିନୁ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭିତରକୁ ଡାକିନେଲେ। ଚାହା ଜଳଖିଆରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରୁ କରୁ ମିନୁଙ୍କୁ ଶିଲା ଆପଣ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ଭିତରେ ଶିଲା କହିଲେ, ଅପା ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼, ମୋତେ ଆପଣ ନ କହି ଶିଲା ଡାକନ୍ତୁ, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ପରି। ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମିନୁ। ଦିନରେ ଖିଆପିଆ ସାରି ଗପସପ ହେଉ ହେଉ ଦୁହେଁ ଏମିତି ମିଶିଗଲେ ସତେ ଯେମିତି ବହୁ ଆଗରୁ ପରିଚିତ। ଶିଲା ଆଣିଥିବା ଚେନ୍ଟି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ଅର୍ପିତାକୁ। ନିଜକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲେ ବି ଅଭିପ୍ସା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଡ୍ରେସ୍ ଅଭିପ୍ସାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ମିନୁ। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ରୁମ୍କୁ ପଠାଇ ଦୁହେଁ ଗପି ବସିଲେ। ଶିଲା କହିଲେ, ଅପା ମୁଁ ରୋଷେଇ ସାରି ଆସିଛି, ଅଥଚ ତୁମେ ଏଠି ଏତେ ଆୟୋଜନ କରିଦେଇଛ। ଅପା ସତରେ ମୋ ଅଭିପ୍ସା ବହୁତ ଖୁସି ଅର୍ପିତା ପରି ସାଙ୍ଗ ପାଇ। ଏମିତି ବସି ଗପୁ ଗପୁ ମିନୁ ପଚାରିଦେଲେ, ଶିଲା ବାବୁଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଅଟକିଗଲେ ସେ? ଶିଲା ମୁହଁ ଶୁଖାଇ କହିଲେ, ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଅପା, ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ। ମୋ ଛୁଆଟା ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଅନାଥ ହୋଇଗଲା। ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶିଲା ତାଙ୍କ ଅତୀତ କଥା। ସେଦିନର ଘଟଣା ଏମିତି ଥିଲା ଅପା। ସମୟ ପ୍ରାୟ ରାତି 8ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ। 7 ମାସ ତଳର ଘଟଣା। ଶୀତ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଆସୁଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କ'ଣ ଶିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା ତାହା ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ।
आगको कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हम कहानी जदि आपण मानक हृदय को छुई पाए निहाती सब्सक्राइब टे करेंगे। हिंदी स्टोरी लिंक यही कहानी डिस्क्रिप्शन में दे देछि आपण माने क्लिक करी हिंदी स्टोरी शुणंतु। सब्सक्राइब करिया को केबे भी भूलिबेनी सांग माने। रहुची देखा हबो एही कहानी द्वितीय भाग रे। नमस्कार, जय जगन्नाथ।